Namaste children, namaste to all. I hope that you are all fine at home. Okay, already I have given you the test portion and pattern, isn't it? Today there is a revision. Okay, you are going to write science exam now. So for that the revision will be given. Okay, already you might have received the question papers, isn't it? I think you might have go through that one. And now the revision also already given, and I told you to write the test also, isn't it? Now let us see division wise. In that pattern, first division is choose the correct answer, isn't it? Already I told you have to read the book back exercise given at the back of each unit, isn't it? From that only the questions will be asked for your exam, isn't it? Already I told this news, isn't it? Now first choose the correct answer. In the choose the correct answers, the first the questions will be asked from the 3 units. 3 units I told you that 3 units the questions will be asked from the 3 units, that is unit 1, 2 and 3. The questions will be asked from these 3 units only. First division is choose the correct answer. You should read the question and select the correct options. The options will be given. Okay. You have to read all the questions given at your back of your book, that is back of each unit you have to read, and you should write the exam in a neat and sincere way. Okay, you are going to write the answers in a separate sheet, separate answer sheet la da eludha poringa. First you should write your name, class, subject and date. Okay, you have to write these matters, then you start writing it. But that is, you have to write choose the correct answer, fill up, say true or false. You should write the number, question number, division number, question number and the answer. For match the following, you have to write the question and the answer. Question eludhi the answer eludhu, match the following. Then answer the following நீ division போட்டு number போட்டு கரெக்டாக பண்ணிய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா answer the following அதனால you have to write the correct number. எந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் எழுதுறியோ அந்த நம்பரை போட்டு you have to write the answer. நம்பர் மாற்றி போட்டிங்கன்னா மார்க் கிடையாது, தெரியுதா? எந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் எழுதுறியோ அந்த கொஸ்டின் நம்பர் தான் இருக்கணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் we shall see choose the correct answer. Which of the following produces more milk? The options given are cow, yak, buffalo, goat. இப்போ உனக்கே தெரியும், while teaching itself I told buffalo produces more milk இல்லையா? So C option is correct one. So buffalo is the correct one. buffalo, buffalo. You have to select the correct answer and write it in your paper. Poultry farm is famous in Das district in Tamil Nadu. Ariyalur, Salem, Namakkal, Tanjavur. Poultry na enna? கோழி பண்ணை. ஸோ கோழி பண்ணையெல்லாம் அதிகமாக எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது அப்படின்னா நாமக்கல். ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் நாமக்கல். NAMAKKAL நாமக்கல். ஓகே, யூ ஹாவ் டு ரைட் த answer with correct spelling. For Namakkal varappa first letter capital letter da podum because it is the name of a place. Then third question, dash is an oviparous animal. Oviparous animal na enna? முட்டையிடுற animal. So இந்த ஆப்ஷன்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னா cow, deer, goat, duck. இதுல எது முட்டையிடும் அப்படின்னா duck. So the answer is duck. DUCK duck. Then fourth one, the vision of Blue Cross is dash animals. Blue Cross உடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா hunting-ஆ, capturing-ஆ, saving-ஆ, neglecting-ஆ. Which one is the correct one? Saving animals. That is the vision of Blue Cross. So the answer is saving. SAVING, saving. Then fifth one, endangered animals are protected in dash. என்டாஞ்சர்ட் அனிமல்ஸ், அதாவது அழியக்கூடிய தருவாயில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ்லாம் எங்கே வச்சு பாதுகாக்கிறாங்க? மியூசியம்லையா, சர்க்கஸா, ஃபார்ம்லையா, சாங்சுரியா?
Sanctuary is the correct answer. So you have to write sanctuary. S-A-N-T-U, S-A-N-C-T-U. Sanctuary. Okay. Then next one. Chlorofluorocarbon is used in dash. Chlorofluorocarbon எங்கெங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க? ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், ஏர் கண்டிஷனர்ஸ், போத் நன். அப்போ ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்லேயும் ஏர் கண்டிஷனர்லேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதனால யூ ஹாவ் டு செலக்ட் த ஆன்சர் போத். போத்னா என்ன? ரெண்டையும் அப்படின்னு அர்த்தம். போத். ஓகே. தென் 7. Which of the following gas is released by automobiles? ஆட்டோமொபைல்ஸ்னா என்ன? வண்டியில் வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுலேருந்து என்ன கேஸ் வெளியில் வருது அப்படின்னா கார்பன் மோனாக்சைடு, ஆக்சிஜன், ஹைட்ரஜன், நைட்ரஜன். விச் ஒன் இஸ் த கரெக்ட் ஒன்? கார்பன் மோனாக்சைடு. ஸோ யூ ஹாவ் டு ரைட் CARBON, கார்பன், MONOXIDE, கார்பன் மோனாக்சைடு. ஓகே. Then next one. Next division is fill in the blanks. You have to read the question and write the correct answer. There are dash breeds of cattle in India. How many breeds of cattle are there in India? 26. There are 26 breeds of cattle in India. Then droppings of poultry birds are used as droppings. அதாவது பேர்ட்ஸோடைய ட்ராப்பிங்ஸ்லாம் என்னவா யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேன்யூர். கோழி பண்ணையில் அந்த எருவெல்லாம் காட்டுக்கு கொண்டுட்டு வந்து இறக்கிறாங்கல்ல, கோழி பண்ணையில் இருக்கக்கூடிய எருவெல்லாம். ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் மேன்யூர். MANURE, manure. Then next one. Bluegrass is an dash welfare organization. Bluegrassங்கிறது எதனுடைய வெல்ஃபேர் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா அனிமல் வெல்ஃபேர் ஆர்கனைசேஷன். Animal, ANIMAL, animal. Okay. Then next one. Gir National Park is famous for. Already I told you, இல்லையா, கிர்னாவே உனக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்னா lions தான் ஞாபகம் வரும். So the answer is Asiatic lion. ASIATIC, Asiatic lions. LIONS, lions. Asiatic lions. Then dash of animals leads to endangered condition. எவ்வளோ அனிமல்ஸ் வந்து அழியக்கூடிய தருவாயில் இருக்குது அப்படின்னா 132 species. 132 species. SPECIES, species. 132 species. The dash layer protects us from the harmful UV rays coming from the sun. எந்த லேயர் நம்மளே ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது UV ரேஸ்ல இருந்து அப்படின்னா ஓசோன். So you have to write OZONE, ozone. The ozone layer protects us. The next one. Dash is used by plants as nitrates. Nitrates, plant வந்து plants வந்து எதை வந்து யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா நைட்ரஜன் இல்லையா. நைட்ரஜன் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த growth of the plant. So you have to write nitrogen. NITROGEN, nitrogen. Okay. Then the next division is true or false. நீ வந்து true or false எழுதுறப்போ क्वेश्चन நல்லா ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு ட்ரூவா இருந்தா ட்ரூன்னு எழுதுற, ஃபால்ஸா இருந்தா ஃபால்ஸ்னு எழுதணும். Okay. Farming is done on a commercial scale. It is true statement இல்லையா, அது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். So it is true. Then vermicompost can be used to clean sewage. Sewage clean பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க vermicompost. No, it is vermicompost is used to enrich the soil. So it இங்க வந்து used to clean sewage னு கொடுத்திருக்கனால false னு போடுறோம். Then Murrah is a buffalo breed. Yes, it is a buffalo breed. So it is true. Then leguminous plants fix nitrogen in the leaves of the plants. Leaves liya irukku nitrogen? No, in the roots of the plant. So it is wrong statement. Adanal nee false nu podum. Then amphibians are animals which have double life. Amphibians enna நீர்லயும் வாழும் நிலத்திலையும் வாழும். So it has double life. So the statement is correct. True னு போடணும். Then Namakkal district is famous for dairy farm அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. பால் பண்ணை அதிகமாக இருக்கா நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல? நோ, கோழி பண்ணை தான் அதிகமாக இருக்குது, பவுல்ட்ரி ஃபார்ம் தான் அதிகமாக இருக்குது. ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கனாலே have to put false. Then a windmill is used to produce electric energy. Electric energy is produced from the windmills, already we know. So it is a true statement, correct. Okay. Then
match the following. இப்போ match the following பார்த்தீங்கன்னா you have to read the question first, then you have to read the options, answersலாம் read பண்ணிட்டு you have to select the answer which one is clearly known to you. உனக்கு நல்லா தெரியுற ஆன்சரை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற ஆன்சர்லாம் ஈஸியாக மார்க் பண்ணிடலாம். ஓகே, மேட்ச் த ஃபாலோயிங்க்கு கண்டிப்பாக கொஸ்டின் எழுதி அதுக்கு நேராக தான் கரெக்டான ஆன்சர் எழுதணும். தெரியுதா? இப்போ ஸ்ருதி, ஒயிட் ரெவல்யூஷன், லேயர்ஸ், ஜைகோட், என்டாஞ்சர்ட் அனிமல், ட்ரோபோஸ்பியர், ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர். இப்போ வந்து உங்களுக்கு ட்ரோபோஸ்பியர்னாவே என்ன ஞாபகம் வரணும்? வெதர் சேஞ்ச். ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர்னா ஓசோன் லேயர் ஞாபகத்துக்கு வரும் இல்லையா? லைக் வைஸ் இங்கே பாரு, ஸ்ருதிங்கிறது என்னது? இட் இஸ் எ பஃபலோ. இப்போ ஸ்ருதிக்கு நேரம் பஃபலோன்னு இருக்கும். ஒயிட் ரெவல்யூஷன்னாவே மில்க். So I have to write milk, near that one milk. Then layers na another eggs. Layers is the name of a hen. So the mutta idra kolikala enna solluvaanga layer. So you have to write layers nu eludittu adukku nera eggs nu eludum. Then zygote. Zygote is called the fertilized egg. Zygote nu eludhi fertilized egg appdinu eludum. Then endangered animals அப்படின்றது இங்கே எந்த அனிமல் என்டாஞ்சர்டாக இருக்குது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரினோசரஸ். யூ ஹாவ் டு ரைட் தட் ஒன். தென் ட்ரோபோஸ்பியர் வெதர் சேஞ்ச், ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் ஓசோன் லேயர். லைக் தட் யூ ஹாவ் டு ரைட். அதாவது கொஸ்டினை எழுதி அதுக்கு நேராக கரெக்டான ஆன்சர் எழுதணும். மேட்ச் த ஃபாலோயிங். தென் த நெக்ஸ்ட் 5th டிவிஷன் வந்து உங்களுக்கு திங்க் அண்ட் ஆன்சர்னு கொடுத்துருப்பாங்க. திங்க் அண்ட் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே வந்து 2 திங்க் அண்ட் ஆன்சர் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க யூனிட் 3ல. அந்த 2 கொஸ்டின்ஸ் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. ஏற்கனவே ஐ கேவ் யூ த ஆன்சர்ஸ் ஆல்சோ, சரி? And third one 3 questions will be asked. Third one I asked from your book. அது வந்து உனக்கு நல்லா தெரிஞ்ச கொஸ்டின் தான். தெரியுதா? இப்போ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா, if there is no atmosphere what will be the condition of the earth? அட்மாஸ்பியரே இல்லைன்னா எர்த்தோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்கும்? அட்மாஸ்பியர் இருந்தால் தானே லிவிங் திங்ஸ் அதில் வாழ முடியும். ஸோ என்ன ஆன்சர் எழுதுவீங்க? அட்மாஸ்பியர் இல்லைன்னா வாட் வில் பி த கண்டிஷன் ஆஃப் எர்த் அப்படின்னா எர்த்தோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்கும்னா, நோ ஆர்கனிசம்ஸ் வில் லிவ் ஆன் எர்த். என்ன எழுதணும்? நோ ஆர்கனிசம்ஸ் வில் லிவ் ஆன் எர்த். இல்லை, நோ ஆர்கனிசம்ஸ் லிவ் ஆன் எர்த். நோ ஆர்கனிசம்ஸ் வில் சர்வைவ். நோ ஆர்கனிசம்ஸ் வில் சர்வைவ் ஆன் எர்த் அப்படின்னு. தெரியுதா? அதாவது எந்த உயிரினமும் எர்த்தில் வாழ முடியாது. ஓகே, தென் செகண்ட் கொஸ்டின், கிவ் சம் சஜஷன் டு ப்ரிவெண்ட் ஏர் பொல்யூஷன். ஏர் பொல்யூஷனை தடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, we should use public transport இல்லையா? ஆளுக்கு வண்டி தூக்கிட்டு காரில் போய்கிட்டு இப்போ ஒருத்தர் போவாங்க, 2 பேர் போவாங்க, அவங்க ஒரு கார் எடுத்துட்டு இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம போனோம்னா பொல்யூஷன் வந்து அதிகமாகும். அதனால் யூ கேன் யூஸ் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட். இன்னொரு பாயிண்ட் எழுதலாம் அப்படின்னா, யூ ஷுட் யூஸ் பைசைக்கிள் டு கோ டு நியர்பை பிளேசஸ் இல்லையா? பக்கத்தில் இருக்கிற பிளேஸ்க்கெல்லாம் என்ன பண்ணலாம்? நம்ம சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போகலாம். சைக்கிளுக்கு நம்ம எந்த ஃபியூவலுமே யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ அதனால் பொல்யூஷனும் ஆகாது. ஸோ யூ கேன் யூஸ் பைசைக்கிள் டு கோ டு நியர்பை பிளேசஸ். Okay, then third question பார்த்தீங்கன்னா, dash is also called as liquid gold. That is the question asked to you as third question. தெரியுதா? liquid gold நம்ம எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா honey. Honey is also called liquid gold. Then next one, answer any 3 of the following questions. 3 questions, அங்கே 5 questions கொடுத்துருப்பாங்க. You have to answer any 3 of that question. First one, what is farming? Farmingனா என்ன அப்படின்னா, what is that? Farming is the activity of growing crops and raising livestock. இந்த கொஸ்டின்லாம் நீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெசன்லேயே இருக்குது, அதை நீங்கள் படிச்சுக்கணும். தெரியுதா? இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர். ஓகே, தென் செகண்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ் ஃபர்டிலைசேஷன்? ஃபர்டிலைசேஷன்னா என்ன அப்படின்னா, when the male gamete reaches the female gamete they begin to fuse together. When the male gamete reaches the female gamete they begin to fuse together. Full stop. The fusion of male and female gametes is known as fertilization அப்படின்னு எழுதணும். Then name some of the airborne diseases. அந்த ஏர்போர்ன் டிசீசஸ்லாம் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? காமன் கோல்டு, டிப்தீரியா, டியூபர்குலோசிஸ், அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அதில் வந்து எனி 3 தான் கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
some of the airborne diseases அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா. ஸோ யூ கேன் ரைட் எனி 5. உனக்கு வந்து எது நல்ல ஸ்பெல்லிங் தெரியுதோ அதில் யூ கேன் ரைட் எனி 5. the whooping cough, influenza, mumps, chicken pox, அதில் எனி 5 யூ கேன் ரைட். then fourth question, what are the different stages of sexual reproduction? Sexual reproduction consists of the following stages அப்படின்னு போட்டுட்டு ஸ்டார் போட்டு அந்த 3 ஸ்டேட்டும் எழுதணும். தெரியுதா? ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன், ஃபெர்டிலைசேஷன், போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன். தெரியுதா? ஸ்டார் போட்டு 1 by 1 எழுதணும். ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன், ஃபெர்டிலைசேஷன், போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன். ஓகே. தென் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், மென்ஷன் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மிங். mention the types of farming: large scale farming, middle sized farming, small sized farming, or the types of farming. அப்படின்னு எழுதணும். சென்டென்ஸ் தான் எழுதணும். புரியுதா? இந்த 5 கொஸ்டின்ஸில் எனி 3 யூ ஹாவ் டு ரைட். ஆனால் நீ ரீட் பண்ணுறப்போ வந்து இந்த யூனிட் 1, 2 and 3 இருக்கக்கூடிய எல்லா கொஸ்டினும் படிச்சுக்கணும். தெரியுதா? அதுக்கப்புறம் தான் நீ வந்து யூ ஹாவ் டு டேக் த கொஸ்டின் பேப்பர். எந்தெந்த கொஸ்டின் பேப்பர் எந்தெந்த கொஸ்டின் வந்திருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதையெல்லாம் மறுபடியும் இன்னொரு தடவை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீ எழுதணும். புரியுதா? தென் நெக்ஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா 7th டிவிஷன் பாருங்கள், டீட்டெயில்டு ஆன்சர். அதில் 3 யூனிட்ஸ்லையுமே ஒவ்வொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா, வாட் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ். யூசஸ் ஆஃப் அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் ஃபஸ்ட் லெசன்லேயே இருக்கு இல்லையா? பேஜ் நம்பர் 78ன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், யூசஸ் ஆஃப் அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸா? 74 பாருங்கள். Cattle are useful to us in a number of ways. Some of them are listed below. Page number 74ல கொடுத்துருக்காங்க அந்த யூசஸ். 6 யூசஸ் இருக்கு. அதில் யூ கேன் ரைட் எனி 5. ஏன்னா 5 மார்க்ஸ் இந்த கொஸ்டினுக்கு. 5 பாயிண்ட்ஸ் எழுதினீங்கன்னா தான் உனக்கு 5 மார்க் கிடைக்கும். தென் அதை விட செகண்ட் லெசனில் வாட் ஆர் த காசஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ். அதுலேயும் பாருங்கள், பேஜ் நம்பர் 87ல் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? வாட் ஆர் த காசஸ் ஃபார், அந்த பேஜ் நம்பர் 87ல் காசஸ் ஃபார் என்டாஞ்சர்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்து 2 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தென் நெக்ஸ்ட் பேஜில் 4 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேயும் 6 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. யூ கேன் செலக்ட் எனி 5 பாயிண்ட்ஸ். சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் திஸ் கொஸ்டின் அப்படின்னா இதில் 5 பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும். தென் எக்ஸ்பிளைன் எனி 3 ஏர்போர்ன் டிசீசஸ். அந்த டிசீசஸ்லாம் இருக்குல்ல, காமன் கோல்டு, இன்ஃப்ளூயன்ஸா, மப்ஸ், சிக்கன் பாக்ஸ், டிப்தீரியா, டியூபர்குலோசிஸ்லாம் இருக்குல்ல, இதில் எதில் வேணுமாலும் எந்த டிசீஸ் வேணுனாலும் நீ 3 டிசீஸோடைய நேம் ஃபஸ்ட்டு. இப்போ டியூபர்குலோசிஸ் பற்றி எழுதுறதுனா டியூபர்குலோசிஸ்ன்னு போட்டு அந்த 3 லைன்ஸோ 4 லைன்ஸோ கொடுத்துருக்காங்களே அது எழுதுணும். தென் whooping cough, அந்த மாதிரி எந்த டிசீஸ் உனக்கு ஈஸியாக தெரியுமோ, நல்லா தெரியுமோ, அதில் எனி 3 டிசீசஸ் யூ கேன் ரைட். ஐ திங்க் தட் யூ வில் பி ரைட்டிங் த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின். ஏன்னா அந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் யூசஸ் ஆஃப் அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ அப்படின்னு நான் திங்க் பண்ணுறேன். பட் உனக்கு வந்து எந்த கொஸ்டின் ஈஸியாக இருக்கோ அதை நீ எழுதலாம். ஆனால் ஒன்று எழுதுனீங்கன்னா போதும், டீட்டெயில் ஆன்சர். 1 கொஸ்டின் கேரிஸ் 5 மார்க்ஸ். ஓகே. அப்போ யூ ஹாவ் டு ரைட் அந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கும் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கும் நீ வந்து 5 பாயிண்ட்ஸ் எழுதினீங்கன்னா தான் மார்க் உண்டு. ஓகே. தென் லாஸ்ட் டிவிஷன் பார்த்தோம்னா டயக்ராம். ட்ரா அண்ட் நேம் த ஸ்டேஜஸ் இன் த லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை. அப்போது நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்கள் ஃபஸ்ட் லெசனில் கொடுத்துருக்காங்களா ஸ்டேஜஸ் இன் த லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை பர் லெசன். Second lesson, I think so. Second lesson இந்த லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, பேஜ் நம்பர் 84ல். பேஜ் நம்பர் 84ல் இந்த டயக்ராம் லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை இது ஃபுல்லாக இந்த 4 ஸ்டேஜஸ் யூ ஹாவ் டு ட்ரா. இப்போ நீ எக்ஸாம் பேப்பரில் வரைகிறப்ப நீ எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா, லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை ஹெட்டிங் கண்டிப்பாக இருக்கும். லைஃப் சைக்கிள் of butterfly அப்படின்னு ஹெட்டிங் போட்டோம். ஹெட்டிங் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா யூ ஹாவ் டு ட்ரா தட் பிக்சர். தெரியுதா? இப்போ ஒரு லீவ் போடுறோம், அழகா போடணும். நான் ரஃபா தான் போட்டுருக்கேன். தெரியுதா? நான் ரஃபா தான் போட்டுருக்கேன். அழகா போடணும். தெரியுதா? போட்டுட்டு அதில் எக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி போடணும். ஓகே.
eggs இருக்கிற மாதிரி போடணும். then arrow mark போட்டுட்டு then larval stage இதுக்கு ஒரு leaf போடணும். leaf போட்டுட்டு நீ நல்லா நீட்டா போடணும். மிஸ் இப்படி தான் போட்டாங்கன்னு சொல்லக்கூடாது, தெரியுதா? நீட்டா போட்டுட்டு இங்க பாரு லார்வா இதெல்லாம் செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், தெரியுதா? ஸ்ட்ரைப்ஸ், நாட் செக்மெண்ட்ஸ், ஸ்ட்ரைப்ஸ் இந்த மாதிரி போடணும். இது வந்து லார்வல் ஸ்டேஜ். தென் ஆரோ மார்க் போட்டுட்டு பியூப்பா ஸ்டேஜ் போட போகிறோம். பாருங்க இதில் வந்து தெரியுதா? தென் அடல்ட் பட்டர்ஃப்ளை, நல்லா அழகா போடணும், தெரியுதா? மிஸ் இப்படி தான் போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, தெரியுதா? நான் வந்து உங்களுக்கு சும்மா ரஃபா போட்டுக்காங்க, தெரியுதா? யூ ஹாவ் டு ட்ரா இட் நீட்லி, தெரியுதா? நீ எந்த டிசைன் வேணா எப்படி வேணா போடணும், தெரியுதா? இங்கிருந்து தான் வரும். இப்போ இது வரைஞ்சிட்டு யூ ஹாவ் டு கலர் த பிக்சர், தெரியுதா? கலரும் பண்ணணும். லீவ்ஸ்க்குலாம் க்ரீன் கலரு இந்த புக்கில் கலர் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, அதே போலவே நீட்டாக கலர் பண்ணியிருக்கணும். தென் யூ ஹாவ் டு ரைட் தட் திஸ் ஒன். இது என்னது? எக்ஸ்டேஜ், EGGA எக்ஸ்டேஜ். இது வந்து லார்வா ஸ்டேஜ், LARVA லார்வா, STAGE ஸ்டேஜ், லார்வா ஸ்டேஜ். இது வந்து பியூப்பா ஸ்டேஜ், PUPA STAGE pupa stage. This one adult butterfly, தெரியுதா? ADULT adult, BUTTERFLY adult butterfly. இது கண்டிப்பா எழுதிருக்கும், தெரியுதா? இதுக்கு டயகிராம்க்கு உங்களுக்கு வந்து 5 மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால நீ ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங் எழுதணும். லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை, லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை அப்படின்னு எழுதிட்டு லீஃப் போட்டு அதில் எக்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு கலர் அடிக்கணும். லீஃப்க்கெலாம் இங்கேயும் லீஃப்க்கு கலர் அடிக்கணும், கேட்டர்பில்லர் கலர் அடிக்கணும், தென் பியூப்பா போடணும், பியூப்பாவை கலர் அடிக்கணும், தென் அடல்ட் பட்டர்ஃப்ளை. இங்கே பாரு பட்டர்ஃப்ளை நான் வந்து அசிங்கமாக போட்டிங்கன்னா மார்க் கிடையாது, நல்லா அழகாக போட்டுக்கணும். நான் சும்மா ரஃபாக போட்டுட்டேன், தெரியுதா? நீ நல்லா கரெக்டாக போட்டுட்டு கலர் அடிச்சிடணும், தெரியுதா? தென் யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் திஸ் ஸ்டேஜ், லார்வா ஸ்டேஜ், பியூப்பா ஸ்டேஜ், அடல்ட் பட்டர்ஃப்ளை மென்ஷன் பண்ணினா தான் ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும், தெரியுதா? Otherwise the mark will be reduced. Okay children, do well, read well and write the exam in a sincere way. Okay, all the best. Thank you. Dhanyavad to all.